शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम कदम्बगिरि डालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुनागिरि पाळो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कदम्बगिरि डालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुनागिरि पाळो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम व्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुण्ड कुण्डनी सिडियो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम व्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुण्ड कुण्डनी सिडियो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम वृन्दावनना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वृन्दावनना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुञ्ज कुञ्ज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम व्रजभूमि नारजकण बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुञ्ज कुञ्ज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम व्रजभूमि नारजकण बोले श्रीकृष्णः शरणं मम रास रमन्ति गोपी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम रास रमन्ति गोपी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम वाजाने तबला मां बोले श्रीकृष्णः शरणं
श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम चंद्र सरोवर चौके बोले श्रीकृष्णः शरणं मम पत्र पत्र शाखाए बोले श्रीकृष्णः शरणं मम चंद्र सरोवर चौके बोले श्रीकृष्णः शरणं मम पत्र पत्र शाखाए बोले श्रीकृष्णः शरणं मम आम्बुलिम्बुनि जाम्बु बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वनस्पति हरियाळि बोले श्रीकृष्णः शरणं मम आंबुली मुने जांबू बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वनस्पति हरियाळि बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्णः शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्णः शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम गोवर्धनना शिखरे बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गली गली गह्वर वन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोवर्धनना शिखरे बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गली गली गह्वर वन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वेणु स्वर संगीते बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कलाकरन्ता मोर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वेणु स्वर संगीते बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कलाकरन्ता मोर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना जी नी लहरो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना जीनी लहरो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम
હરિઓમ. આવનાર બધા ભક્તો ને કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલ્સ મોદી પરિવાર તરફથી વંદન. પરમ પૂજ્ય ઇન્દ્રવદનભાઈ દેવ બની ગયા. પરમ પૂજ્ય ઇન્દ્રવદનભાઈની પ્રેરણાથી અને એમના જીવનમાં જે પણ શીખ્યા એ સમજી જાણી અમને ઘણો આનંદ થાય છે કે આજે વડીલ પૂજ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ અમદાવાદમાં ભાગવત સપ્તાહના પ્રાયોજન કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલ્સે કર્યું છે. એમાં આપણને લોકોને એમના વિચારો અને એમની કથા કહેવાના છે. આપ સૌના તરફથી અને પરમ પૂજ્ય પિતાજીના તરફથી એમનું હાર્દિક વેલકમ કરું છું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે આપ સૌએ સાથે મળી અને આનો આનંદ લઈએ અને કંઈક શીખીએ. હરિઓમ. कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशाद्वोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। तेनेश्चतं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं, सत्यं हृतं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां, दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा। कृष्णा तदा क्रोशदनन्दनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। विहाय निद्रामरुणोदये च,
च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकं व्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाश्य बीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चैश्वरस्त्वं वद सर्वदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं अङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્માની અતીવ કૃપાના પરિણામે આજના આ પરમ મંગલમય દિવસથી આપણે સૌ કર્મનિષ્ઠ સાત્વિક જીવન જીવનાર સદગત ઇન્દ્રવદનભાઈ મોદીના પુણ્ય સ્મરણમાં પુનઃ એકદા શ્રીમદ ભાગવતના અધ્યયનનો આરંભ કરીએ છીએ. ઈષ્ટદેવ
માતા પિતા, સદગુરુ અને સમગ્ર વિશ્વના વિચારકો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી પ્રણામ કરી ગ્રંથના મહાત્મ્યમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. એક નાનકડા દૃષ્ટાંતથી આ જ્ઞાન યજ્ઞનો આરંભ કરી રહ્યા છીએ. ઠંડીના દિવસો હતા. પુષ્કળ બરફ પડ્યો હશે એટલે આખી સૃષ્ટિ પર જાણે આમ સફેદ ચાદર પાથરી દીધી હોય એવું લાગતું હતું. આકાશમાં ખૂબ ઊંચાઈ પર એક હંસ ઉડી રહ્યો હતો, પોતાના લક્ષ્ય તરફ ગતિ કરતો હતો અને નીચે જેની દ્રષ્ટિ પડે ત્યારે એકદમ શુભ્ર, સ્વચ્છ, સફેદ કોઈક જગ્યાએ એને દેખાયું જાણે એક ડાઘ છે. પથ્થર પડ્યો હોય નાનકડો એવું કંઈક લાગ્યું એને. હંસને ઉત્સુકતા થઈ કે આ બધું જ સફેદ દેખાય છે, ત્યાં આ એક કેમ કંઈ ડાઘ છે, શું છે? લક્ષ્ય તરફની પોતાની યાત્રા છોડી હંસ થોડોક નીચે આવ્યો. દ્રષ્ટિ પડી, એક ઉંદર હતો અને અત્યંત ઠંડીને કારણે બેહોશ થઈ ગયો હતો. ખ્યાલ આવી ગયો હંસને. સ્વભાવથી કરુણાવાન છે હંસ, એને થયું અરે આ બિચારો નાનકડો જીવ ઠંડીમાં થીજી ગયો છે, લાવ જઈને થોડીક હૂંફ આપું, જાગતો થશે એટલે દોડી જશે. નીચે આવ્યો હંસ, પેલા ઉંદર ઉપર પોતાની પાંખો ફેલાવીને બેઠો જેથી ઉંદરને હૂંફ મળે, વોર્મથ મળે. અડધો કલાક, પોણો કલાક, કલાકેક થયો. ગરમીને લીધે ઉંદરને ચેતના આવી. હવે થીજી ગયું હશે, લોહી વાળ્યું પાછું, બ્લડ સર્ક્યુલેશન શરૂ થયું. આંખો ખોલી. ઉંદરના મનમાં પ્રશ્ન થયો, હું ક્યાં છું? આ શું છે મારી આજુબાજુ? ગંધ પરથી એને ખબર પડી ગઈ કે આ કોઈ પંખીની પાંખો છે. ઉંદર સ્વભાવથી ઉંદર હોય છે. એણે પાંખોને કાતરવાનું શરૂ કર્યું. ઉંદર કાતરે ને એટલે ખબર ન પડે, કારણ કે ફૂંકી ફૂંકીને કાપે. ઘણા માણસોને એવી આદત હોય છે, પણ મેડિકલ લેંગ્વેજમાં કહીએ તો ઉંદર જ્યારે કાપતો હોય ત્યારે જે ફૂંક મારે છે લોકલ એનેસ્થેશિયા આપતો જાય છે. એક બાજુની પાંખો કપાઈને નીચે પડી. હંસને ખ્યાલ પણ ના આવ્યો. ઉંદરે બીજી બાકીની પાંખો કાતરી ખાધી અને હવે કશું કાપવા જેવું રહ્યું નહીં એટલે ઉંદર દોડતો જતો રહ્યો. હંસે જોયું કે ઉંદર ગયો છે. સંતોષ થયો હંસને, એક જીવને આપણે બચાવ્યો. ચાલો હવે મારી લક્ષ્ય તરફની યાત્રા પુનઃ પ્રારંભ કરું. હંસ ઉડવા ગયો, ઉડી શક્યો નહીં, કારણ કે પાંખો કપાઈ ચૂકી હતી. હવે આ હંસે પ્રતીક્ષા કરવાની, નવી પાંખો જ્યાં સુધી ઉગે નહીં ત્યાં સુધી. ઉગશે, કપાઈ છે પાંખો તો ઉગશે પણ ચોક્કસ, પણ ત્યાં સુધી આ હંસ ઉડ્ડયન નહીં કરી શકે, એના લક્ષ્ય ભણીની યાત્રા નહીં કરી શકે. આત્મીય સ્વજનો, હું આપને કેવળ કોઈ હંસ કે ઉંદરની વાર્તા કહેવા નથી આવ્યો. આ આપણી કથા છે.
વોલ્યુમ નીચે, વોલ્યુમ. આ આપણી કથા છે. હંસ એ આત્મા છે. વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં આત્માનું વર્ણન હંસ તરીકે અનેક વખત થયું છે. અહંસઃ હંસઃ સોહમ હંસઃ કઠોપનિષદમાં આવે છે. હંસ શુચિષદ વસુરંતરિક્ષ સદગોતા વે સદહોતા વેદિ સદતિથિર દુરોણ સદ નૃષદવર સદૃત સદવ્યોમ સદબ્જા ગોજા રિતજા અદ્રિજા ઋતમ બૃહત રુચેત્વા સમિત્સ્રવંતિ સરિતો નદેના. ત્રિસુપર્ણમાં પણ છે. હંસ આત્મા ઉચ્ચ ઉડ્ડયન કરે છે પોતાના લક્ષ્ય ભણી, મોક્ષ ભણી, મુક્તિ ભણી. અચાનક જ્યારે એની દ્રષ્ટિ નીચે પડે છે ધરતી પર, ઉંદર દેખાય છે. આ ઉંદર એટલે મન. મન સ્વભાવથી જ ડાઘવાળું છે. મનનું આ લક્ષણ છે. તેથી તો કહ્યું ને, મન બધા જ બંધનોનું કારણ. મન એવ મનુષ્યાણામ બંધનમ કારણમ બંધ મોક્ષયો. સ્વભાવથી ડાઘ છે, બિલ્ટ-ઇન ખામી છે એમાં, કંઈક ડિફેક્ટ. અને તેથી તો બધા જ પ્રપંચ મનને લીધે થાય છે. આત્માને દયા આવી, કરુણા ઉપજી. લાવાને કંઈક ચેતનવંતું કરું, લાવાને કંઈક ગતિશીલ કરું. આત્માએ પોતાની રીતે વિચાર કર્યો કે મન એક જબરદસ્ત શક્તિ છે અને આ શક્તિ સ્થિર પડી છે, થરી ગઈ છે. લાવાને ગતિમાન કરું. આત્માએ પોતાની ઉર્જા આપી, હૂંફ આપી, મનને ચૈતન્યવાન કર્યું. પણ ચૈતન્યવાન થયેલા મનરૂપી ઉંદરે પોતાનો સ્વભાવ છોડ્યો નહીં, એણે આત્માની જ પાંખો કાપી. જે આત્માએ મનને ચૈતન્ય આપ્યું એ જ આત્માની પાંખો કાપનારું મન અને એને બંધનમાં નાખનારું મન. હું ને તમે જો સંસારમાં છીએ તો મનને કારણે. સંસારનો બહુ વિરોધ કરવાની જરૂર નથી. પહેલા પ્રવચનમાં આવીને બહુ ધારણાઓ બધી બાંધી નહીં લેતા. હું 7 દિવસ દરમિયાન તમને ક્યારેય નહીં કહું તમે સંસાર છોડીને જતા રહો, કારણ કે હું નથી જવાનું. અને જે હું ન કરી શકું એ તમને કઈ રીતે કહું? પણ સમજવું પડશે. મનરૂપી આ ઉંદરે મને અને તમને સંસારમાં બાંધ્યા છે. આપણી ઉડ્ડયન શક્તિને ક્ષીણ કરી છે. પાંખો ઉગશે, કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ છે મુક્તિ. આપણે બંધાઈ રહેવા માટે આવ્યા નથી, આપણે ઉડવાને માટે આવ્યા છીએ. પાંખો ઉગશે. એ શક્તિ ભીતરથી જ આવતી હોય છે, હીલિંગ પાવર, અને ઇટ ટેક્સ ઇટ્સ ઓન કોર્સ. પણ એવું ન થઈ શકે, કદાચ આપણામાંથી કોઈ પૂછે, એવું ન થઈ શકે કે આ પ્રોસેસ થોડી ફાસ્ટ થઈ જાય? ઘા પડ્યો હોય તો રૂજ એની મેળે આવી જાય, પણ ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરીએ, દવા લગાડીએ તો રૂજ જલ્દી આવે. જે મહિને મટવાનું હતું એ 10 દિવસમાં મટી જાય. વેદના પણ ઓછી થાય. બસ આધ્યાત્મ ક્ષેત્રમાં પણ એવું જ છે. મુક્તિ તો સૌએ પ્રાપ્ત કરવાની જ છે. પરમાત્મામાંથી પ્રત્યેગાત્મા, પ્રત્યેગાત્માથી જીવાત્મા થઈને આ સંસારમાં આપણે સૌ આવ્યા છીએ. મુક્ત તો આપણે બધાએ થવાનું છે. પણ એ પ્રોસેસને સ્પીડઅપ કરવાને માટે પ્રક્રિયા જે છે, જે ટ્રીટમેન્ટ છે, એ ટ્રીટમેન્ટ આ 7 દિવસ માટે શરૂ થઈ આજથી. મુક્તિ તરફની આપણી યાત્રા ગતિશીલ બને, ઉર્જાવંત બને, એના માટેનો આ પ્રયત્ન છે.
શ્રીમદ ભાગવત મુક્તિ પ્રદાન કરનારો ગ્રંથ છે. મુક્તિને પણ આપણે ક્યાંક ઉપર ચિતરી છે કે આ બધું નહીં, એનાથી જુદું નહીં. મુક્તિ જો છે તો અહીં જ છે, મુક્તિ જો છે તો અત્યારે જ છે. જ્યાં છીએ, જે રીતે છીએ, માત્ર દ્રષ્ટિકોણ જો બદલાઈ જાય, પર્સ્પેક્ટિવ બદલાઈ જાય, આંખો ખુલી જાય, જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસ. ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસ. જ્યાં સુધી મોહરૂપી નિદ્રા ચાલી રહી છે ત્યાં સુધી બંધન છે, સમસ્યાઓ છે, વિક્ષિપ્તતાઓ છે, અશાંતિ છે, સંઘર્ષ છે. જ્ઞાનની જાગૃતિ જ્યારે આવે છે તો જગત જેવું કંઈ છે જ નહીં. જે કંઈ છે તે એક વિરાટ ઉત્સવ છે. ઇટ્સ અ ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન. એટલી સરળ વાત છે. લાલ રંગના ચશ્મા પહેર્યા હોય તો દુનિયા લાલ દેખાય, પીળા રંગના ચશ્મા પહેર્યા હોય તો દુનિયા પીળી દેખાય, ગુલાબી રંગના ચશ્મા પહેર્યા હોય તો દુનિયા ગુલાબી દેખાય, અને કોઈ જ ચશ્મા ન પહેર્યા હોય તો દુનિયા છે એવી દેખાય. આપણે કોઈક ને કોઈક રંગના ચશ્મા પહેરીને બેઠા છીએ. મુક્તિ તરફની યાત્રા એ બીજું કશું જ નથી, આ પડળો ઉતારવાની યાત્રા છે. સત્ય તરફની યાત્રા છે. શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યનું જે પ્રથમ શ્લોક છે, પરંપરા એવી છે કે પહેલે દિવસે મહાત્મ્ય દર્શન કરવું. મહાત્મ્ય એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ, મહિમા. જે કરી રહ્યા છીએ એ શું કરી રહ્યા છીએ, શા માટે કરી રહ્યા છીએ એ ખબર ન હોય તો ન તો કરવાનો આનંદ આવે અને ન જે કરીએ છીએ એનાથી લાભાન્વિત થવાય. કોઈ વ્યક્તિને મળતા હોય અને વ્યક્તિ શું છે એનું મહત્વ જો ખબર ન હોય તો 3 કલાકે વ્યક્તિની બાજુમાં બેઠા હોઈએ છતાં પણ એની પાસેથી કશું પ્રાપ્ત ન થાય. પણ એનો મહિમા ખબર હોય તો ઘણું બધું પામી શકીએ, એક સ્થિર સંબંધ નિર્માણ કરી શકીએ. આપણે પરમાત્માને પામી શકતા નથી, આપણે ગ્રંથોથી લાભાન્વિત થઈ શકતા નથી. એનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે આપણે નથી તો પ્રભુના મહિમાને સમજ્યા, નથી ગ્રંથોના મહાત્મ્યને સમજ્યા. આપણે જીવનથી પણ લાભાન્વિત થઈ શકતા નથી. એનું કારણ એ છે કે આપણે જીવનના મહિમાને પણ સમજ્યા નથી. ડુ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ લાઈફ? એવું ઘણી વખત એમ લાગે છે કે બધા આવી ગયા છીએ ને જીવ્યા છે, જીવી રહ્યા છે, ચાલી રહ્યું છે જીવન. કેવી રીતે ચાલે? જેમ બધાનું ચાલે છે એમ આપણું ચાલે છે. જીવન આમ ન જીવાય. ઘણી વખતે પ્રવચનોમાં દ્રષ્ટાંત આપ્યા છે. બસમાં ભીડ બહુ હતી ને કોઈક ભાઈ, એક્સપ્રેસ બસ હતી, એને જ્યાં જવું હતું ત્યાં ઊભી રહેવાની નહોતી. ઉતાવળમાં ચઢી ગયો ખરો બસમાં, પછી એને ખબર પડી કે આ તો એક્સપ્રેસ બસ છે અને એને જ્યાં ઉતરવું છે એ સ્ટેશને આ બસ ઊભી રહેવાની જ નથી. એને થયું અરે એક તો મને મોડું થાય છે, જલ્દી પહોંચવાનું હતું, એની ઉતાવળમાં મેં બસનું પાટિયું ના વાંચ્યું, ચડી ગયો અંદર. હું કાળું પાટિયું છે કે લાલ પાટિયું છે, હવે શું કરીશ? ભીડમાંથી રસ્તો કરતો 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 આગલા દરવાજે આવીને ઊભો રહ્યો. નસીબ એનું સારું કે એને જ્યાં ઉતરવાનું હતું એના એક 1.5 કિલોમીટર દૂર સિગ્નલ પાસે બસ ઊભી રહી. આગળના લોકોને કહ્યું ભાઈ મને ઉતરી જવા દો, મને ઉતરી જવા દો, જલ્દી મારે ઉતરવું છે, આ તો મારું નસીબ છે. બસમાંથી એ નીચે ઉતર્યો ત્યાં સિગ્નલ પાછું ગ્રીન થઈ ગયું. બસ ચાલવા માંડી. પાછળના દરવાજા પર કેટલાક 3-4 જુવાનિયાઓ લટકી રહ્યા હતા.
એમણે પેલાને ખેંચી લીધો, બસમાં ઉપાડીને પાછું કીધું ચાલ. પેલો કે મારે ઉતરવાનું હતું. તો કે અમને એમ કે તને કંઈક ધક્કો લાગ્યો હશે કે એવું થયું હશે એટલે તું આગલા દરવાજેથી ઉતરી ગયો અને તું બસમાંથી આવી રીતે તારી બસ મિસ થઈ જાય કેમ ચાલે? ખેંચી લીધો પાછો, હવે ગયો બીજા 5-10 કિલોમીટર આગળ. આપણા સૌનું જીવનમાં આવું થાય છે. માંડ માંડ આમ થાય કે હવે થોડીક હાશ લઈએ, સ્વ વિશે વિચાર કરીએ, જીવન વિશે ચિંતન કરીએ, ઈશ્વર વિશે વિચારીએ, એમ કંઈક જીવનમાંથી થોડોક પોરો ખાવા માટે ઉતરીએ, ત્યાં કોક આવીને હાથ પકડીને કહેશે ચાલ. સાત દિવસ કથા સાંભળીને એકદમ આનંદ કરવો તો હોય, તદ્દન શાંતિથી બેસીને કથા સાંભળે એવું નક્કી જ કર્યું હોય. 3 દિવસની કથા સંભળાય, ચોથે દિવસે તો કૃષ્ણ જન્મ હોય, ત્યાં ચોથે દિવસ સવારે વેવાઈના એ સાઢુભાઈનો ફોન આવે કે અમારા એક ફ્રેન્ડ અમેરિકાથી આવે છે અને દીકરીના લગ્ન લીધા છે એટલે શોપિંગ કરવા માટે નીકળવાનું છે અને એમાં દાગીનાનું શોપિંગ કરવાનું છે, તમારે ઝવેરીઓની ઓળખાણ બહુ સારી છે, ચલો. ખેંચ્યા ઉપરથી છે, પછી ના કેમ પડાય? વારંવાર આપણે જીવનમાં ચૂકી જઈએ છીએ. સંકલ્પપૂર્વક 7 દિવસનું અનુષ્ઠાન જો કરવામાં આવે શ્રીમદ ભાગવતનું, જીવનના ઘણા બધા પ્રશ્નોના ઉકેલ પ્રાપ્ત થાય છે, જીવનની દિશા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ દિશામાં ચાલવાનું સંકલ્પ બળ અને ઉર્જા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. થોડીક શાર્પનેસ બદલી નાખવાનું. વિચાર કરો કે સતત 5000 વર્ષથી હજારો વિદ્વાનો દ્વારા જેનું વર્ણન થતું રહ્યું, લાખો શ્રોતાઓ જેને ભક્તિપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરતા રહ્યા, એ ગ્રંથમાં કંઈક તો સત્વ હોવું જોઈએ ને. કયું સત્વ છે? આટલી પણ એક જિજ્ઞાસા લઈને ગ્રંથ પાસે જઈશું ને આપણે, અને આપણા બધા જ પૂર્વગ્રહોને બાજુએ મૂકીને, માણસને બીજું કશું જ નથી નડતું હતું, પોતાના પૂર્વગ્રહો જ નડતા હોય છે. ઓ ભાગવત અમને ખબર છે, કૃષ્ણની વાત આવે ને કૃષ્ણ એટલે શું? કૃષ્ણ અમને ખબર છે, આ બધા જ ચિત્રો આજુબાજુ ગોઠવી દીધા છે, શું કર્યું કૃષ્ણે અમને ખબર છે. માખણની ચોરી કરી, ગોપીઓની મટકી ફોડી, ચીરહરણ કર્યું, રાસ રમ્યા અને 16,008 રાણીઓ કરી. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. અમને ખબર છે કૃષ્ણ શું કર્યું. થોડાક પૂર્વગ્રહોની પોટલીને બાજુએ મૂકીએ અને ગ્રંથની મહત્તાને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. સંકલ્પ એવો છે કે જે પરિવાર અને જે વ્યક્તિ વિશેષના પુણ્ય સ્મરણમાં કથા થઈ રહી છે, તો માત્ર ગતાનુગતિક સ્ટોરી ટેલિંગને બાજુએ મૂકી રોજ એક પ્રસંગ જ લઈશું અને એ પ્રસંગનું ઊંડાણપૂર્વક ચિંતન કરી અને પછી છેલ્લે અડધા કલાકમાં એ દિવસની કથા જે કંઈ હશે, જે બધી તમે જાણો છો મારા કરતાં વધારે સારી રીતે, એ માત્ર હું તમને જણાવી દઈશ કે મને આવડે છે, એટલે તમે મને પાસ કરી શકો બીજા દિવસ માટે. પણ મોટા ભાગનો સમય આપણો કોઈક એકાદ પ્રસંગને લઈ અને એનું ચિંતન કરવા માટે સદુપયોગ કરીશું. એટલે અનેક વખત જેમણે શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળી છે એમને પણ કંઈક નવું ભાથું, કંઈક નવું દર્શન પ્રાપ્ત થાય
અને એ દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવાને બાને મને પણ કંઈક ચિંતનનો સંયોગ પ્રાપ્ત થાય. આવું એક પરસ્પર વિન વિન સિચ્યુએશન ઊભી કરવાનો ઉપક્રમ છે. આગે કાના કી મરજી. સૌ પ્રથમ શ્લોક મહાત્મ્યનો. આપ સૌની પાસે આ એક પુસ્તક આપવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક 7 દિવસ દરમિયાનનું આપણી ટેક્સ્ટ બુક છે. અધ્યયન સત્ર છે શ્રીમદ ભાગવત. સંસ્કૃતિની એક પરંપરા રહી છે, વાદે વાદે જાયતે તત્વબોધ. જ્ઞાન સંવાદ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું હોય છે. અને આ 7 દિવસની જે આપણી પાઠશાળા છે, અધ્યયન સત્ર છે, એનું આ પુસ્તક 7 દિવસ આપ સાથે રાખજો. કરવા જેવું લાગે તો કંઈક નોંધ પણ કરતા જજો. 60મા પાને પેજ નંબર 60 સ્તુતિ શ્લોક સ્મરણ એવો વિભાગ છે. શ્રીમદ ભાગવતના મહત્વના શ્લોકો આમાં આપણે લીધા છે. અનુષ્ઠાનના શ્લોકો એમાં છે. પહેલો શ્લોક પદ્મપુરાણમાં શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય વર્ણવતા 6 અધ્યાય છે. એમાંના પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે, જેને મંગલાચરણના શ્લોક તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. મંગલ આચરણ, મંગલાચરણ. કેવલ મંગળ બોલવામાં આવે, મંગલ સાંભળવામાં આવે, પણ એ બોલેલું કે સાંભળેલું જ્યાં સુધી આચરણમાં આવતું નથી ત્યાં સુધી એનું પરિણામ પ્રાપ્ત થતું નથી. તો મંગલાચરણ કેવી રીતે થાય? જીવન સુંદર બનાવવાનો એક જ રસ્તો છે. મેં આગલી કથાઓમાં બધા એના કર્મકાંડના નિયમો આપ્યા છે, અહીંયા પુનરાવર્તન નથી કરવાનું. અક્રોધનાઃ, શૌચપરાઃ, સતતમ બ્રહ્મચારિણઃ. પણ એ બધાનો સમન્વય કરીને કરીએ તો એક જ વસ્તુમાં જીવન મંગલ થાય. દૃષ્ટિ જો મંગલ થઈ, દર્શન જેનું મંગલ થયું એનું જીવન મંગલ. અને દર્શન મંગલ કયું? જેને સર્વત્ર પ્રભુ દેખાયો એનું દર્શન મંગલ. મંદિરની મૂર્તિમાં ભગવાન દેખાય છે તો ત્યાં આપણે કોઈ પણ ખોટું કામ કરતા નથી. વ્યસની વ્યક્તિ પણ બીડી પીતો પીતો જાય, મંદિરમાં દર્શન કરવાનું હોય ત્યારે બીડી ફેંકી દે. કેમ? અહીંયા ભગવાન છે, અહીંયા ના પીવાય. અને મંદિરમાં દર્શન કરીને પાછો બહાર નીકળે, વળી પાછી હળગાવે. કેમ? પછી બહાર નથી ભગવાન, એને દેખાતો નથી. જ્યાં ઈશ્વર દેખાયો ત્યાં ખોટું કામ ન થયું. આ એક અભણ વ્યક્તિ પણ જાણે છે. હવે જો સમગ્ર સૃષ્ટિમાં ભગવાનનું દર્શન થાય, વ્યક્તિ માત્રમાં પ્રભુનું દર્શન થાય, તો જીવન કેવું મંગલ થઈ જાય. કોઈ ખોટું કામ થાય જ નહીં. કોઈ વ્યક્તિ સાથે ખોટું કામ ન થાય, કોઈ જગ્યાએ ખોટું કામ ન થાય. એ સર્વત્ર હરિદર્શન કરવાનો બોધ આપતો જે મંત્ર છે શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યના પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક. એક એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપશો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. કેડિલા પરિવાર અને મોદી પરિવાર તરફથી બધાને પુસ્તક આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા વખતથી વરસાદ પણ બહુ સારો થાય છે, પાક પણ સારો ઉગે છે, એટલે દુકાળની પરિસ્થિતિ પણ નથી. એટલે આપ સૌ ભોજન પણ કરીને આવ્યા હશો.
અને આટલી બધી સંખ્યામાં આપ સૌ ઉપસ્થિત છો, છતાં મારા કનૈયાને સંભળાતું નામ લાગતું નથી કે અહીંયા આટલા બધા લોકો બોલી રહ્યા હો. પ્રતિબંધ ગુજરાતમાં નથી સારી વાતો બોલવા ઉપર, એની મને ખાતરી છે, તેથી હું બોલી રહ્યો છું. એટલે માતંગભાઈ એક કામ કરી, હમણાં જરા મારા સામેનો અવાજ કેટલો આવે છે એ સાંભળવો છે, આપ બોલશો નહીં. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય એક બહુ સરસ કાર્યક્રમમાં હાજરી મેં આપેલી. રાજીવભાઈ આપણે શ્યામલ સૌમિલે બહુ સુંદર કાર્યક્રમ કર્યો હતો કર્ણાવતી ક્લબમાં. અમારું અમદાવાદ, સુરીલું અમદાવાદ. ભાગવતજીના શ્લોકો પણ બહુ સુરીલી રીતે અમદાવાદ બોલી શકે છે કે નહીં, મારે જોવું છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયં નુમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયં નુમઃ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. સત, ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ, આ શબ્દ ઉપર જ આજે ચિંતન કરવું છે. સત, ચિત અને આનંદ, આ શબ્દ આપણે અનેક વખત સાંભળ્યો છે કે ઈશ્વર સત છે, ઈશ્વર ચિત એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય જાગૃતિ, અને ઈશ્વર આનંદ સ્વરૂપ છે. આ કયું સ્વરૂપ છે ઈશ્વરનું? એમાંય વિશેષ કરીને જે સત સ્વરૂપ કહ્યું છે. વેદ, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, મહાભારત, આપણા પુરાણો, સ્મૃતિ ગ્રંથો, ધર્મશાસ્ત્રો, આ બધામાં સત્યનો બહુ મહિમા થયો છે. સત શબ્દનો અર્થ થાય શાશ્વત. સત કા અર્થ है સનાતન, ઇટર્નલ, that which is. એને માત્ર ઇઝ જ કહી શકાય. જે છે એને વોઝ કે વિલ પણ ન લાગે. એ માત્ર છે. આપણી દ્રષ્ટિની મર્યાદા છે કે એને આપણે હતું કહીએ અથવા તો થશે કહીએ. સત્ય કેવળ વર્તમાન હોય છે, બસ. સત્યને ભૂતકાળ નથી હોતો, સત્યને ભવિષ્યકાળ પણ નથી હોતો. સત્ય કેવળ વર્તમાનમાં જ વિલસે છે. ઈશ્વર સત્ય છે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ, એનો અર્થ શું? એનો અર્થ એ છે કે ઈશ્વર હતો એમ નહીં કહી શકીએ, ઈશ્વર હશે એમ નહીં કહી શકીએ, ઈશ્વર છે જ.
અને જે શાશ્વત છે, ખૂબ જ ભૌતિક સ્તર પર જો દ્રષ્ટાંત આપીને કહું તો આપણું અસ્તિત્વ જેના પર અવલંબે છે, વ્યક્તિ આસ્તિક હોય કે નાસ્તિક હોય, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખનારો હોય કે ન રાખનારો હોય, છતાં પણ એને એક વાતને સ્વીકાર કરવી પડે, अपने जीवन का आधार जो है, अपने जीवन का अस्तित्व जिस पर अवलंबित है, हवा, हवा સત છે. હવા માત્ર છે, પ્રાણવાયુ છે. તમે હવા હતી અથવા હવા હશે એમ નહીં કહી શકો. પવન હતો કહો અને પવન હવે પડી ગયો, અથવા સાંજ પડશે અને પવન વહેવો શરૂ થશે, એ પવન હવાની જે ગતિમાન થઈ એને તમે કહી શકશો, પણ પ્રાણવાયુ છે જ. આપણા અસ્તિત્વ સાથે જોડાયેલો છે. હવે જે રીતે શરીરના અસ્તિત્વને માટે પ્રાણવાયુની જરૂર છે અને હંમેશનું વર્તમાન છે, એવી રીતે આત્માના અસ્તિત્વને માટે, આપણા શુદ્ધ અસ્તિત્વને માટે જે પરિબળ સતત ક્રિયમાણ છે એ પરમ તત્વ, તે ઈશ્વર, અને એ વર્તમાન છે. એ ક્યારેય ન ભૂતકાળ હોય ન ભવિષ્યકાળ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સત, જેને માટે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં ઋષિઓએ કહ્યું, અને બહુ જ પ્રચલિત મંત્ર, સ્કૂલમાં જતું બાળક પણ પ્રાર્થનામાં આ શ્લોક રોજ મંત્ર રોજ બોલતું હોય, અસતોમાં સદગમય તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્માં અમૃતંગમય. અસતોમાં સદગમય. ઘણા લોકો આનો અર્થ શું કરે છે? અસતો માં, સંસ્કૃતમાં માં એટલે નહીં, એ પણ એક અર્થ થાય. આપણે ગુજરાતીમાં પણ લીધો છે, આવું કરમાં ન કર. અસતોમાં અસત નહીં, સદગમય, સત તરફ જઈ. પણ આ વૈદિક વ્યાકરણ સમજ્યા વગરનો અર્થ છે. ભાવ પ્રગટ થાય છે અને મોટા ભાગના લોકો આ જ સમજે. અસતોમાં સદગમય, તમસોમાં તમસ નહીં, જ્યોતિર્ગમય અંધકાર નહીં, પ્રકાશ તરફ ગતિ. અર્થ યોગ્ય પ્રગટ કરે છે, એમાં ના નથી. પણ વૈદિક ઋષિને જે અભિપ્રેત છે, પાણીનીના પૂર્વનું જો વ્યાકરણનો અભ્યાસ કર્યો હોય, વૈદિક વ્યાકરણનો જો અભ્યાસ કર્યો તો સમજાશે. અહીંયા આગળ અસત માં સદગમય, અસત એટલે અસતમાંથી, માં એટલે મને. આધુનિક સંસ્કૃતમાં માં એટલે મને અર્થ નહીં થાય. એટલે આપ સ્કૂલમાં કે એવી રીતે યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત ભણ્યા હશો તો માનો અર્થ મને કોઈએ નહીં બતાવ્યો હોય, કારણ કે એ પાણીની પછીનો એ અર્થ બંધ થઈ ગયો. પણ વેદકાળમાં પાણીની પહેલા માં એટલે મને. હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિ હિતમ વૃતમ, સત્યસ્યાપિ હિતમ મુખમ, તત્વમ પૂષન્ન પાવૃણુ સત્યધર્માય દૃષ્ટય. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ. માં મને, અસત માં સદગમય, મને અસતમાંથી સત તરફ લઈ જાઓ, એવી ઉર્જા આપો, એવી શક્તિ આપો. તમસ માં એટલે હું તમસમાં છું, અંધકારમાં છું, અજ્ઞાન કે અવિવેકના અંધકારમાં છું, એનાથી જ્ઞાન અને વિવેકના પ્રકાશ તરફ લઈ જાઓ. માં જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યોર્માં અમૃતંગમય. મૃત્યુ તો સ્વભાવ છે શરીરનો, પણ એમાંથી માં મને અમૃતંગમય.
શાશ્વતી તરફ લઈ જાઓ, નિત્યતા તરફ લઈ જાઓ. એ અમૃત તે સત, અસત પણ અમૃત તે સત, જ્ઞાનનો પ્રકાશ તે સત, અને એ પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. આત્માની જાગૃતિથી સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે, અને સત્યનું દર્શન થયા પછી આત્માનો અનુભવ થાય છે. આ બંને પરસ્પરાવલંબી છે. દે આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ. બિલકુલ એવી રીતે કે ગાડીમાં પેટ્રોલ હોય તો પેટ્રોલ પંપ સુધી જઈ શકાય, અને પેટ્રોલ પંપ પાસે ગયા તો પછી ટેન્કને ફૂલ કરી શકાય, અને ટેન્કને ફૂલ કરી તો આગળની યાત્રા કરીને પછી એના પછીના પેટ્રોલ પંપ સુધી પહોંચી શકાય. આત્માની જો ઉર્જા હશે તો સત્યની ઉપલબ્ધિ થશે, અને સત્યની જ્યાં સુધી ઉપલબ્ધિ નહીં થાય ત્યાં સુધી આત્માનું દર્શન નહીં થાય, આત્માનો અનુભવ નહીં થાય. એટલે તો જો આપણે બધા છીએ આત્મા, પણ મનાતું નથી. પ્રવચનોમાં સાંભળીએ છીએ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. સરસ મજાનું ગાઈને કાં તો મોઢે આવડી ગયું હોય તો રાગડા તાણી તાણી સવારના પરમાં બોલીએ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, સચ્ચિદાનંદ રૂપ પરમ કલ્યાણમય શિવોહમ શિવોહમ, હું શિવ છું, હું પરમાત્મા છું, હું આત્મા છું. બોલી ગયા પણ લાગે જ ખરું. અને શિવોહમ શિવોહમ હજી છઠ્ઠો મંત્ર પૂરો પણ ન થયો હોય ને, ઊભો થાય એના છેલ્લા શ્વાસે ને ચા પીએ, ચામાં ખાંડ ઓછી હોય તો આનો પારો ફાટે. કેમ ભાઈ શિવોહમ ને ખાંડ કેમ ઓછી પડી? ક્યાં ગયો અનુભવ? ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, સત્ય છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદની બ્રહ્માનંદ વલ્લીમાં ઋષિએ કહ્યું સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ યો વેદ નિહિતં ગુહાયામ પરમે વ્યોમન. સત્ય એ જે તૈત્તિરીય ઉપનિષદની શિક્ષાવલ્લીમાં સ્નાતક થયેલા શિષ્યને તપોવનમાંથી વિદાય આપતી વખતે જીવનભરનું પાથે બંધાવતા ઋષિ કહે છે, ગુરુ કહે છે, સત્યમ વદ ધર્મંચર. આ કયું સત્ય છે? માત્ર હકીકતોનું બયાન કરવાનું સત્ય છે? માત્ર અદાલતી સત્ય છે? આ જો કહુંગા સચ કહુંગા, સચ કે સિવા કુછ નહીં કહુંગા. સત્યનો કયો ઉચ્ચાર ધર્મનું આચરણ કરાવે છે? સત્યમ વદ ધર્મંચર. મુંડકોપનિષદમાં કહ્યું, બહુ પ્રસિદ્ધ વાક્ય, આ બધા વાક્યો તમે વારંવાર સાંભળો છો. સત્યમેવ જયતી નાનૃતમ. મુંડકોપનિષદમાં જયતી છે, આપણે જયતે કરી દીધું. એ પણ સાચું છે, સંસ્કૃતમાં સ્વીકૃત છે, પણ મૂળ ઉપનિષદમાં છે સત્યમેવ જયતી નાનૃતમ, અનૃતમ ન જયતી. ખોટાનો વિજય થતો નથી, સત્યનો જ થાય છે. સત્યેન પંથા વિતતો દેવયાનઃ. સત્યના માર્ગે જ દેવયાન દ્વારા પરબ્રહ્મ તત્વ સુધી પહોંચાતું હોય છે. આ સત્યને પામવાનું મૂલ્ય શું? આ સત્ય કઈ રીતે પામી શકાય? પશ્ચિમના એક વિચારકે બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. એક માણસ દુકાનમાં ગયો, બહુ મોટી દુકાન હતી, અને એણે કહ્યું કે જીવનના બધા જ મૂલ્યો
અને અવમૂલ્યો બધું જ મળે છે અહીંયા આગળ. અહીંયા ચોરી પણ મળે છે, અહીંયા ભ્રષ્ટાચાર પણ મળે છે, અહીંયા જૂઠ પણ મળે છે, બધું જ મળે છે. સાથે બીજી સારી વસ્તુ પણ મળે છે. અહીંયા પ્રેમ પણ મળે છે, અહીંયા દાન પણ મળે છે, અહીંયા કરુણા પણ મળે છે, અહીંયા બધું જ. પેલો માણસ અંદર પ્રવેશે છે અને પૂછે છે સત્ય મળશે? જે નવો સ્ટાફ હતો એને તો ખબર પણ નહોતી કે આવું આપણે કંઈ રાખીએ છીએ, પણ જે સિનિયર મોસ્ટ લેડી હતી સેલ્સ સ્ટાફમાં, એને કહ્યું કે આ કંઈક રેર વસ્તુ માગી રહ્યા છે, આવું આ માગણી કરવાવાળું કોઈ આવતું નથી. સિનિયર મોસ્ટ લેડીએ વિથ અ સ્માઇલ ઓન ધ ફેસ કસ્ટમરને પૂછ્યું, મે આઈ હેલ્પ યુ સર? વોટ આર યુ લુકિંગ ફોર? શું જોઈએ આપને? એટલે ભાઈએ કહ્યું કે હું સત્ય શોધવા માટે આવ્યો છું, મળી શકશે તમારી પાસે? પેલા તો ઉપરથી નીચે સુધી જોયો પેલાને. ઘણા વખતે કોઈ આની માગણી કરતું આવ્યું, કારણ કે જ્યારથી કળિયુગ શરૂ થયો છે ને ત્યારથી સત્ય તો કોઈ માગતું જ નથી, ડિમાન્ડમાં જ નથી આ માલ. રાખો છો ખરા? તો કે હા રાખીએ તો બધું જ. દુકાનનો મેઇન ભાગ હતો ત્યાં નહીં, કંઈક એક બીજો દરવાજો ખોલીને અંદર લઈ ગઈ, બતાડ્યું એક ડબ્બીમાંથી કાઢીને કે આ છે સત્ય. હા સત્ય. આની કિંમત શું? એટલે પેલી બેને જે બોક્સ હતું એ થોડુંક ઊંચું નીચું કરી નીચેથી આમ ટેગ કાઢ્યો. બેને પોતે જ્યારે આમ કિંમત વાંચીને તો એની આંખો, સેલ્સ ગર્લની આંખો જરાક પોળી થઈ ગઈ. કસ્ટમર કહે છે મને કહો તો ખરા શું કિંમત છે આ સત્યની? પેલી સેલ્સ ગર્લ કહે છે સાહેબ બહુ મોંઘું છે. કંઈ વાંધો નહીં, મને કહો તો ખરા શું છે કિંમત? સેલ્સ ગર્લે કહ્યું આની કિંમત છે તમારી સલામતી. આર યુ રેડી ટુ ફોરગો યોર સિક્યોરિટી, યોર સેફટી? સત્યના પંથે જેને ચાલુ હોય ને એ જ જો કઠોપનિષદમાં યમરાજા નચિકેતાને ઉપદેશ કરતા કહે છે ક્ષુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યયા સત્યમ પથમ તત્કવયો વદંતી. ક્ષુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યા, ખાંડાની ધાર પર ચાલવા જેવું કામ છે. આપણા મધ્યયુગીન કવિએ કહ્યું હરિનો માર્ગ છે શુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને. પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને. શૂરોનો માર્ગ છે. એક ઉર્દુ કવિ પણ બહુ સરસ કહે છે મજા દેખ લે મિયા સચ બોલને કા, जिधर तू खड़ा है उधर तू ही तू है. ભીડ નથી હોતી સત્યના માર્ગ પર. સત્ય. તૈત્તરીય ઉપનિષદની શિક્ષાવલ્લીમાં વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી 25 વર્ષની ઉંમર થઈ છે, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ સંપન્ન થયો છે. ઋષિને પોતાને સંતોષ થયો છે કે આ શિષ્ય પૂરેપૂરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે અને હવે ગૃહસ્થાશ્રમ તરફ પગલાં માંડી રહ્યો છે. ત્યારે તપોવનમાંથી વિદાય આપતી વખતે આટલો સુંદર ઉપદેશ, સત્યમ વદ, સત્ય બોલજે જી. અને આ વદને પણ માત્ર બોલવા સાથે નથી રાખવાનું, સમગ્ર વર્તન સત્ય. અઘરું છે સત્યને પામવું. તેથી તો ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના ઋષિ કહે છે ને હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપી હિતમ મુખમ તત્વમ પૂષન્ન પાવ્રોણુ સત્ય ધર્માય દૃષ્ટયે. સત્યનું મુખ સુવર્ણના પાત્રથી ઢંકાયેલું છે. જૂઠ બહુ આકર્ષક હોય છે.
જૂઠ બહુ ટેમ્પટિંગ પણ હોય છે, કારણ કે જૂઠથી બહુ જલ્દીથી લાભ મળી જવાની અપેક્ષા હોય છે. થોડુંક ખોટું કરી લો ને, ફાયદો થઈ જાય છે ને. અરે આજકાલ તો બધા જ કરે છે, પછી આપણે શું કામ રહી જઈએ? આ જ સુવર્ણમય પાત્ર છે. પણ નીતિના માર્ગે ચાલવું, મૂલ્યોના માર્ગે ચાલવું અઘરું છે. એક વાત યાદ રાખજો ભાઈઓ અને બહેનો, આનંદ એમાં છે, ખોટું કરનારો વ્યક્તિ ક્યારેય પ્રસન્ન નથી હોતો. બધા શબ્દો પણ હસી શકે કદાચ ખોટું, અને એકદમ શુદ્ધ ગુજરાતની ભાષામાં કહું, દાંત કાઢી શકે. ખોટું કરનારો વ્યક્તિ દાંત કાઢી શકે, પ્રસન્ન ન રહી શકે. અને સત્યના માર્ગે ચાલનારો વ્યક્તિ પ્રસન્નતા જાળવી શકે. એ બધી જ સમસ્યાઓ વચ્ચે, બધી જ વિપરીતતાઓની વચ્ચે પણ આંતરિક પ્રસન્નતા અને સ્વસ્થતા જાળવી શકે છે. તો સત્યની શોધ કઈ? મૂળ ઈશ્વરની શોધ છે. શ્રીમદ ભાગવતની યાત્રા એ ઈશ્વર તરફની યાત્રા છે, મુક્તિ તરફની યાત્રા છે. પણ એનું પહેલું ચરણ છે સત્ય. સાત દિવસની કથા છે ને, પ્રભુ સાથે એક થવાનું છે અને પરમાત્મા સાથે એક થવાની સપ્તપદી છે શ્રીમદ ભાગવતની કથા. 7 દિવસની 7 ડગલા ઈશ્વર તરફ આપણે ચાલીએ છીએ. પહેલું પગલું છે સત્ય. વારંવાર શ્રીમદ ભાગવતમાં શુકદેવજી અને જે ઉદ્ગાતાઓ છે આ બધાએ સત્યની વાત કરી છે. આજે પ્રથમ દિવસ છે. મહાત્મ્યના પ્રથમ શ્લોકમાં આવ્યું સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. આવતીકાલે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રવેશ કરશું ત્યારે પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકમાં મહર્ષિ વ્યાસ કહેશે સત્યમ પરમ ધીમહિ. ચોથા દિવસની કથામાં દશમ સ્કંદમાં જ્યારે પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થવાની અણી હશે એ વખતે ગર્ભમાં પધારેલા પરમાત્માની સ્તુતિ કરતી વખતે દેવો કહેશે, અને દેવોના શબ્દો દ્વારા શુકદેવજી આપણને પુનઃ એક વખત યાદ કરાવશે કે આ સત્ય પધારી રહ્યું છે. સત્યસ્ય સત્યમ. શ્રી કૃષ્ણ સત્ય સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા સત સ્વરૂપ છે. આ સત કયું તત્વ છે? સતને શોધવા માટે હિંમત જોઈએ, પહેલી વાત. બીજી વાત, જિજ્ઞાસા જોઈએ. જ્ઞાતુમ ઈચ્છા જિજ્ઞાસા, ડિઝાયર ટુ નો. અને એક વસ્તુ યાદ રાખો, જેને પામવું છે એ જેટલું મૂલ્યવાન એટલી એની શોધ માટેની તીવ્રતા હોવી જ જોઈએ. તીવ્રતા વગર શોધ જામતી નથી. ઇન્ટેન્સિટી. પૈસા કમાવા એક વાત છે, સંપત્તિવાન થવું બીજી વાત છે. અને જેની ઈચ્છા હોય આપણે સંપત્તિવાન થવું છે, અઢળક સંપત્તિ હોય, કોઈ રીતની કમી ન હોય, એ સ્થિતિએ પહોંચવું છે, તો એના માટે પુરુષાર્થની તીવ્રતા જોઈએ. બાકી નોકરી કરવાની, શાંતિની જિંદગી છે ભાઈ. 10:30 ઘેરથી જમીન નીકળો, 11:15 ઓફિસ નજીક જ છે, 11 વાગે ઓફિસમાં પહોંચી જાઓ, અને આમ તો 6 વાગ્યાનો ટાઈમ, પણ આપણે 5:30 વાગ્યાથી પાકીટ ભરવા માંડીએ. બધું પણ છે તો નીકળી જાય. જેવા સાહેબ જાય એટલે એવા આપણે ઘર ભેગા. હવે જે 11 થી 6 નું જ જોતો હોય, પગાર આવી જાય, અને દર 3 મહિને મોંઘવારી ભથ્થું કેટલું વધ્યું. હમણાં જ બધી અનાજના ભાવ વધ્યા, બટાટાના ભાવ વધ્યા, એટલે ડીએમાં વધારો થશે, 462 રૂપિયા વધશે.
આ 462નો જ હિસાબ થાય વખતે. પણ જેને સંપત્તિવાન થવું છે એને ઘડિયાળના કાંટા તરફ જોવાનું ન હોય. પ્રબળ પુરુષાર્થ, તીવ્રતાથી પુરુષાર્થ કરવો પડે છે. મારા ભરતભાઈ મને કાલ વાત કરતા હતા કે સાયકલ ઉપર દૂધ પણ વેચ્યું છે, દૂધની ડિલિવરી કરવા ગયા છે, ને ત્યાંથી શરૂ કરી. ઈશ્વરની કૃપા અને પુરુષાર્થ આ બંનેનો જ્યારે સમન્વય થાય ત્યારે મૂલ્યવાન રત્ન જેને શોધવું છે ને એ મરજીવાએ વારંવાર ડૂબકીઓ લગાવવી પડે છે અને સાગરના તળિયે જવું પડે છે જાનના જોખમે, ત્યારે મૂલ્યવાન રત્ન પ્રાપ્ત થાય. છીપલા તો કિનારે છપછપિયા કરનારા નહીં મળી જાય, પણ મરજીવાની તીવ્રતા જેની પાસે હશે એ ઊંડાણના રત્નો પ્રાપ્ત કરી શકશે. હવે જો સાંસારિક ઉપલબ્ધિ, સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય કે પેલું મૂલ્યવાન રત્ન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એની પાસે તીવ્રતા જોઈએ. જેને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવો છે, જેને સત્યને પ્રાપ્ત કરવું છે, એની જિજ્ઞાસા કેટલી તીવ્ર હોવી જોઈએ. અને તેથી શ્રીમદ ભાગવતના 3જા સ્કંદમાં ભગવાન કપિલ મા દેવહૂતિને ઉપદેશ કરતા કહે છે, તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન, તીવ્ર ભક્તિ, ઇન્ટેન્સ ડિઝાયર, ઇન્ટેન્સ ડિવોશન, તીવ્રતા. કેવળ તીવ્રતા હોય તેથી પણ પ્રભુ મળી જાય એવું નહીં, કારણ કે સત્ય એટલું વિરાટ છે, ઈશ્વર એટલો વિરાટ છે. એ વાત કહું, આ દુનિયામાં વર્ણન કરવાને માટે સૌથી અઘરો જો કોઈ હોય ને વિષય તો ઈશ્વર છે. સો ડિફિકલ્ટ ટુ નેરેટ ગોડ. એનું કારણ તમે ગમે તેટલું વર્ણન કરો એને પૂરેપૂરો વર્ણવી શકાય જ નહીં. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. ગમે તમે વર્ણન કર્યા જ રહો, કરતા જ રહો, કરતા જ રહો, ઈશ્વરનું વર્ણન પૂરું થઈ જાય? ન થાય. નથિંગ ડિસ્ક્રાઇબ્સ હિમ વિથ કેપિટલ H કમ્પ્લીટલી. તો ગમે તેટલું વર્ણન કરો, વર્ણન પૂરું થતું જ નથી. બહુ જ અઘરું. ઈશ્વરનું વર્ણન કરવું અત્યંત અઘરું. અને સૌથી સહેલું શું વર્ણન કરવાનું? તો એ પણ ઈશ્વર જ છે. એનું કારણ તમે જે વર્ણન કરો એ સાચું. તમે જે કહો, ઈશ્વર કાળો છે તો સાચી વાત છે, ઈશ્વર ગોરો છે સાચી વાત છે, વિરાટ છે તો સાચી વાત છે, નાનો છે સાચી વાત છે. એના વિશે તમે જે કહો, પુરુષ સ્વરૂપે છે સાચી વાત છે, નારી સ્વરૂપે છે સાચી વાત છે. યુ કાન્ટ ગો રોંગ. તમે ભગવાનને વિશે જે કંઈ કહો એ સાચું છે. તમે એને 1000 હાથ વાળો કહો તો સાચી વાત. પુરુષ સૂક્તના ઋષિઓ કહે, સહસ્ર શીર્ષા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાદ સભૂમિગ્નુ સર્વત સ્પૃત્વા અત્યતિષ્ઠત દશાંગુલમ. સાચી વાત છે, 1000 હાથ વાળો. તમે કહો અષ્ટભુજા તો દેવી અષ્ટભુજા, તમે કહો 6 હાથ કાર્તિકે, સાચી વાત. તમે કહો 4 હાથ ભગવાન વિષ્ણુ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, તમે કહો 2 હાથ રામ કૃષ્ણ દ્વિભુજ સ્વરૂપ, તમે કહો ઠૂંઠા, સાચી વાત, જગન્નાથજી ઠૂંઠા. અને તમે કહો હાથ જ નથી ગોળ મટોળ, તોય સાચી વાત, શાલિગ્રામ. આપ જો કહોગે वो सही.
કેટલું સહેલું એનું વર્ણન કરવાનું. ઈશ્વર વિરાટ પણ છે અને નાનો પણ છે. પણ એ વિરાટ તત્વનું વર્ણન કરવું, હાથીના શરીર પર કોઈ કીડી ચડી ગઈ હોય અને કીડી પછી હાથીનું વર્ણન કરે કેવું કરે? અથવા કીડી હાથીનું માપ લેવા જાય શું કરે? ફર્યા જ કરે ને. મજા ક્યારે આવે ખબર છે? એને સામે બીજી કોઈ કીડી મળી જાય અને પૂછે ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ ઇવનિંગ, કેમ, શું કરો છો, કઈ બાજુ? તો કે બસ આ હાથીને માપવા નીકળી છું. એટલે કે હું એ જ કરું છું. એમ ક્યારથી? તો કે જ્યારથી ફરું ત્યારથી અહીંયા જ છું. ખાવા પીવાનું તો કે હાથીને લાડવો મળે ને આમ ઉડાડે છે ને ત્યારે ઘણી વખત એના શરીર ઉપર પડ્યો હોય. આમાં તો આપણા તો એનો લાડવાનો એક ટુકડો આવે તો આપણે તો ભંડાર ભરાઈ ગયો. તું પ્યાર કા સાગર હૈ, તેરી એક બૂંદ કે પ્યાસે હમ. એની એક ટીપું આવે ફર્યા જ કરે છે કીડી. એ બે કીડી વચ્ચેનો સંવાદ કેવો હોય? જે હાથીને શોધવા નીકળી છે. આ કીડીનું સત્ય જેને સમજાય એને માટે હાથીનું સત્ય બહુ દૂર નથી. પોતાની અલ્પતાનો અનુભવ ઈશ્વરની વિરાટતાને સમજવાને માટે અત્યંત આવશ્યક છે. તકલીફ શું થાય છે અધ્યાત્મમાં? કે નાના માણસો મોટું ગજું કરી શકતા નથી. એક તો વિચાર કરો કે આ કીડી હાથીને માપવા તો નીકળી. ઇતની હિંમત તો કી ઉસને? નહીં તો કીડી ઊભી ઊભી જોયા જ કરો. આવડો મોટો હાથી આપણું તો કામ નહીં. આ સંસારના મોટા ભાગના લોકો પોતાની અલ્પતાને પામે છે, પોતાની અલ્પતા એને ખબર છે, પણ ઈશ્વરની વિરાટતાથી ગભરાઈ અને ઈશ્વરને સમજવાનો પ્રયત્ન જ કરતા નથી. આપણે તો પ્રસાદ ખાઓ ને એટલે ઘણું. મોટા ભાગના લોકો આપણાથી કેમ સમજાય ભગવાન આપણું કામ નહીં, આપણે તો હરી 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 કરવાનું ને એની કૃપા થાય ની રાહ જોવાની. અને બીજા લોકો જે પોતે બુદ્ધિમાન છે, વિચક્ષણ છે, ચિંતન કરી શકે છે, પણ એક બીમારી એમને એ લાગુ પડે છે કે પોતાની અલ્પતાને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. એ નમ્રતા નથી. અરે હું તો ભણેલો, કેટલો બુદ્ધિશાળી, મને ઈશ્વર સમજાતો નથી. લેટ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ સ્ટીલ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ એક્સેપ્ટ ધ કોન્સેપ્ટ. અને પોતાની વિરાટતાનો અહંકાર એટલો છે કે નમ્રતા જ સમજાતી નથી. અને જ્યાં સુધી એ નમ્રતા સમજાતી નથી ત્યાં સુધી ઈશ્વરને પામી શકાતું નથી. જેને પોતાની અલ્પતાનું જ્ઞાન છે, વિરાટ કદમ ભરી શકતા નથી, અને જે ભરી શકે છે કદમ, એ પોતાની અલ્પતાને સ્વીકારતા નથી. અને આને કારણે આ સંસારના મોટા ભાગના લોકો પરમ તત્વના અનુભવથી વંચિત રહી જાય છે. જે પોતાની અલ્પતાને જાણે છે, જો વિરાટ છલાંગ ભરવા તૈયાર થાય તો ઈશ્વર દૂર નથી. અને જે ચિંતન કરી શકે છે, એ પોતાની અલ્પતાનો સ્વીકાર કરે તો એના માટે પણ ઈશ્વર દૂર નથી. આ સમન્વય જ્યાં થશે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સતના જ્ઞાન માટે ચૈતન્યમય એ જ્ઞાનનો અનુભવ કરી અને એના આનંદમાં અવગાહન કરો. ટાગોરે
પોતાના સંસ્મરણો લખ્યા છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, બહુ સુંદર પુસ્તક માય રેમિનિસન્સીસ. માં લખે છે એના બાળપણનું સ્મરણ કરતા ટાગોર કે હું જે કંઈ છું એ બની શક્યો એનું એક જ કારણ સ્વતંત્રતાનો મેં સ્વીકાર કર્યો હતો. બગીચામાં ફરવું, નદીમાં પગ ડુબાડીને બેસી રહેવું, ડુંગરાઓ પર ચડી જવું, એ સ્વતંત્રતાનો જે મને આનંદ આવતો, એવી રીતે સત્યને શોધવા માટેનો જે માર્ગ છે એના માટે પણ મેં સ્વતંત્રતા સ્વીકારી અને પરિણામે હું સત્યને પ્રાપ્ત કર્યું. સત તત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એની પહેલી સીડી જે ચિત્ત તત્વ આગળ આવે છે એની વાત કરું તો આ સૃષ્ટિ એક અદ્ભુત રહસ્ય છે, વિસ્મય. આપણે બધા જ આ જાણીએ છીએ કે ઘણું બધું વિચારીએ તોય કશું સમજાતું નથી. એ રહસ્યનો આનંદ જે લઈ શકે એ સત્યને પામી શકે. તો પહેલું તો સ્વીકારો કે હું રહસ્યથી વીંટળાય. ન સમજાય એનો પણ આનંદ આવવો જોઈએ. મારી પાસે ઘણા બધા સાધકો, ભક્તો, ભણેલા ગણેલા અને સિન્સિયર લોકો હોય. ઈશ્વરને શોધવો છે પણ પરમાત્મા ન મળે ને ત્યાં સુધી એટલી બધી બેબાકળી અવસ્થા હોય, એટલો બધો મૂંઝારો હોય, એટલા બધા કન્ફ્યુઝન્સ હોય. ઘણી વખતે એ ઉતાવળમાંથી નિરાશા જન્મતી હોય. આટલો પ્રયત્ન કર્યો, હજી નથી મળતો, મળશે કે નહીં કોને ખબર, હવે આ જન્મમાં થશે કે નહીં કોને ખબર. અને એ મૂંઝારો, એ નિરાશા અને પેલી બુદ્ધિમત્તા, એ ત્રણેય ભેગું થાય ને એટલે ઘણી વખતે લાગતું નથી ભગવાન હોય એવું. નહીં તો અત્યાર સુધી મળી ના ગયો હોય અને પછી પ્રયત્નો જ પડતા મૂકે. ઈશ્વરને જેને પામવો છે એને રહસ્યનો આનંદ ઉઠાવતા આવડવું પડશે. પહેલી વાત છે કે ગ્રાન્ડ મિસ્ટ્રી છે. આ તો સામાન્ય દ્રષ્ટાંત આપું. તમે કોઈ સસ્પેન્સ પિક્ચર જો મૂવી જોવા ગયા હો, 3 કલાકનું મૂવી હોય, એમાં 2 કલાક ને 55 મિનિટ સુધી તો એ સસ્પેન્સને જ રમાડ્યા કરે છે કે નહીં? એ ખુલે ધડાકો છેલ્લી 5 મિનિટમાં જ થવાનો હોય અને સસ્પેન્સ ધડાકો ખુલી ગયો પછી ધ એન્ડ જ આવે, પછી કશું ના આવે. પણ એ 2 કલાક ને 55 મિનિટ સુધીની જેણે ધીરજ રાખી, એ 2 કલાક ને 55 મિનિટ સુધી જે એન્જોય કરી શક્યો, એ જ છેલ્લી 5 મિનિટનું પેલું રહસ્ય પામી શક્યો. અને આવું હતું. પણ એ પહેલા કલાકમાં જ કંટાળી ગયો હતો. ખબર નહીં આ બધા મર્ડર કોણ કરે છે, કારણ કે આપણો ડાઉટ જેના પર જતો હોય એ જ પૂરો થાય નેક્સ્ટ. ખબર એવું કોઈક પિક્ચર આવ્યું હતું, અમે નાના હતા ત્યારે જોયું હતું કે 8-10, કોઈને યાદ છે નામ? હા ના, 20 સાલ બાદ નહીં, ગુમનામ. હા એ એવી રાજુભાઈ જોયું હતું? એવી સ્ટોરી હતી. આપણને એમ લાગે કે આ જ હોવો જોઈએ, હા આણે જ કર્યું છે, પણ નેક્સ્ટ 5 મિનિટમાં તો એ પૂરો થઈ જાય. હવે આપણે કહ્યું આ તો ગયો, હવે કોણે કર્યું હશે? અને તમારી શંકાની સોય જેના તરફ જાય એ જ પૂરો થાય. હવે આવા જો 4-5 થયા ને તમે કંટાળી ગયા કે આ તો મજા નથી, નીકળી જાઓ,
તો છેલ્લો માણસ કોણ હતો એ ખબર પડે જ નહીં. વિચાર કરજો વાલા. હું સંસારિક દ્રષ્ટાંતો એટલા માટે આપું છું કે શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતો તરત મગજમાં બેસે. આવા એક નાનકડા સસ્પેન્સ મૂવી જે ક્રિએટેડ છે, મનોરંજન માટેનું છે, એના માટે પણ તમારે 2.5 કલાકનો ધીરજ રાખવી પડતી હોય તો પરમ તત્વને પામવા માટે એકાદ જન્મારાની ધીરજ તો કંઈ ન કહેવાય. ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, બહુનામ જન્મનામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. અને એનો આનંદ આવવો જોઈએ. કેવળ ધીરજ નહીં, યુ મસ્ટ એન્જોય ધ સસ્પેન્સ. એટલે આ સૃષ્ટિની તરફ એક બાળકનું વિસ્મય લઈને જો જીવતા આવડે મને ને તમને, મમ્મી પેલું શું છે બેટા, એ ચંદ્ર, મૂન, હા મમ્મી કેવો છે ને ગોળ ગોળ ગોળ, હા ચાંદા મામા. એ જે બાળકનું વિસ્મય છે, જે આનંદ છે, એ સૃષ્ટિમાં જ વિસ્મયનો આનંદ જો લેતા આવડે. ડાપણનું પોટલું થોડુંક બાજુ પર મૂકતા આવડે. આપણે તો પોટલું ઉપાડીને જ ફરીએ છીએ. મને બધી ખબર પડે, બધા આપણે MBA, મને બધું આવડે. અને એ પોટલું જે લઈને ફર્યા કરીએ છીએ, મને બધું આવડે એટલું જ નહીં, મને આવડે એટલું જ સાચું, બીજું નહીં પાછું. એ ડાપણને જો બાજુ પર મૂકતા આવડે, વિસ્મયનો આનંદ લેતા આવડે, કેવી રીતે થઈ હશે આ સૃષ્ટિ? કોણે સર્જી હશે આ સૃષ્ટિ? હુ ક્રિએટેડ ધીસ વર્લ્ડ? વાય ડીડ હી ક્રિએટ ધીસ વર્લ્ડ? મારું સર્જન કોણે કર્યું? શું હેતુ હતો? શા માટે મને આ સૃષ્ટિમાં મોકલવામાં આવ્યો છે? મારે આ સૃષ્ટિમાં આવીને કરવાનું છે શું? હું આ સૃષ્ટિમાંથી જઈશ ત્યારે શું લઈને જવાનો છું? આ રહસ્યને જે શોધતો રહે એ ધીરે 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 પરમ સત્ય તરફ, પરમાત્મા તરફ પગલા માંડતો છે. અને એ જ. અને જે વ્યક્તિ જીવનમાં આ જે મિસ્ટ્રી છે એનું સન્માન કરવાનું ચૂકી જાય છે, રિસ્પેક્ટ ધ મિસ્ટ્રી ઇન ધીસ યુનિવર્સ, એનો આદર જે કરી શકતો નથી, લાગે છે કે એ જીવન જીવવાનું ચૂકી જાય છે. જીવન પૂરું થઈ જાય, જીવનમાં વર્ષો ભરાઈ જાય, વર્ષો પૂરા થાય, રામ બોલો ભાઈ રામ, ને સત્યની શોધ, કૃષ્ણની શોધ બાજુએ રહી જાય છે. બધું જ પામ્યા છતાં પણ માણસ ખાલી ખમ થઈ અને જતો હોય છે. ને જે પરમાત્માને પામ્યો, જે પરમાત્મા સત્યનું સત્ય છે, સત્યસ્ય સત્યમ, સુપ્રીમ બીંગ, પરમ આત્મા, એને જે પામ્યો, એની જે મથામણ છે, આપણા શાસ્ત્રમાં એ મથામણને મીમાંસા કહી છે. મીમાંસક. વેદોમાં એ પરમ સત્યને માટે, પરમાત્માને માટે હિરણ્ય ગર્ભ શબ્દ વપરાયો છે. હિરણ્ય ગર્ભ શબ્દ વપરાયો છે. એવા હિરણ્યને શોધવા, હિરણ્ય ગર્ભને શોધવાને માટે, પરબ્રહ્મને શોધવાને માટે સત્ય બહુ મોટી શક્તિ છે. કઈ રીતે એને પ્રાપ્ત કરાય ચિંતન કરીએ, પણ એ પહેલા
આવો થોડુંક સંકીર્તન કરીએ. પતંગભાઈ આપો. સત્યની શોધ કઈ રીતે કરવી, ઈશ્વર તરફ પગલાં કેવી રીતે માંડવા, એ યાત્રામાં ગતિ કરતા પહેલા, એ યાત્રા અંતર્ગત જ ગતિ કરતા પહેલા પણ શું કામ યાત્રા અંતર્ગત થોડી ક્ષણો માટે સંકીર્તન બહુ ભાવપૂર્વક. કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. હલો. हरि हरि बोलता रहिए, हरि नामे डोलता रहिए, हरि हरि बोलता रहिए, हरि नामे डोलता रहिए, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोलता रहिए, हरि नामे डोलता रहिए. हरि नाम ना मंजीरा ने हरि हरनी करता, हरि नाम ना मंजीरा ने हरि हरनी करता. ओहो हरि नाम ने हरि नाम ने ताड़ी रे लागे, लेशन चूकिए तार, लेशन चूकिए तार. पंडित ने ढंढोरता रहिए, पंडित ने ढंढोरता रहिए, हरि नामे डोलता रहिए, हरि हरि बोलता रहिए, हरि नामे डोलता रहिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. हरि नाम ना धबकारा ने
हरि हरि केरो श्वास हरि नामना धबकाराने हरि हरि केरो श्वास हरि नाम ना धबकाराने हरि हरि केरो श्वास हरि नामना धबकाराने हरि हरि केरो श्वास ओ हरि नाम नु हरि नाम नु लोही रगे रगे हरि नाम नु लोही रगे रगे हरि नाम नु लोही रगे रगे हरि के रोस सहवा हरि के रोस सहवा बारियों सो खोलता रहिए बारियों सो खोलता रहिए हरि नाम डोलता रहिए हरि हरि बोलता रहिए हरि नाम डोलता रहिए हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि सच्चिदानन्दरूपाय સચ્ચિદાનંદરૂપાય બસ હવે નથી બોલવાનું બાપજી બોલવા માટે તમને બોલાયા છે મુંબઈથી બોલવું પડશે વારંવાર બોલવું પડશે સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય तापत्रय विनाशाय
શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ, વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર, ત્રિવિધ તાપનું ઉપશમન કરનાર એવા શ્રી કૃષ્ણને અમે સૌ નમસ્કાર કરીએ છીએ, એવા શ્રી કૃષ્ણની અમે સૌ સ્તુતિ કરીએ છીએ. સત એટલું જ મહત્વનું તત્વ છે ચિત્ત, ચૈતન્ય. સત્ય અને ચૈતન્ય ચૈતન્ય એટલે અવેરનેસ, જાગૃતિ. કઈ રીતે પ્રાપ્ત થશે? તો જાગૃતિ એ પ્રજ્ઞાનો વિષય છે. મૂળ શબ્દ છે જ્ઞ. જ્ઞ એટલે જાણવું, એના પરથી જ્ઞાન બન્યું. પ્રજ્ઞા એટલે પ્રકૃષ્ટેન જ્ઞ. આપણે પ્રજ્ઞા શબ્દનો અર્થ માત્ર એટલો જ કરીએ છીએ, બુદ્ધિ. ભગવદ્ ગીતાનો અતિ પ્રચલિત શબ્દ આપણે સાંભળ્યો જશે, સ્થિત પ્રજ્ઞ, જેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ ગઈ છે. પણ આ પ્રજ્ઞા એટલે શું? બુદ્ધિ કોને કહેવાય? ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રજ્ઞા અત્યંત આવશ્યક છે. પ્રજ્ઞા વગર પ્રભુ પ્રાપ્ત ન થાય. પણ પ્રજ્ઞામાં શું આવે? કારણ કે પ્રજ્ઞા વગર સત્ય પણ પ્રાપ્ત ન થાય, અને સત્ય એ ઈશ્વર છે. શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં જોઈએ, શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિ તો જોઈએ તો પ્રજ્ઞામાં ત્રણ વાતો આવે છે. ધી એટલે બુદ્ધિ. ગાયત્રી મંત્રમાં ઋષિ કહે છે ને, ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ધી એટલે બુદ્ધિ. બુદ્ધિ એ પ્રજ્ઞાનો એક અંશ છે. બુદ્ધિ એ પ્રજ્ઞાનો સમાનાર્થી શબ્દ નથી. પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ કરતા વિશેષ છે. તો પહેલું તો ધી, પછી પ્રજ્ઞામાં બીજું આવે ધૃતિ એટલે ધીરજ. ખરેખર તો બુદ્ધિનું લક્ષણ જ છે માણસમાં ધીરજ આવે. જે વ્યક્તિ જેટલો અધીરો એટલી એનામાં બુદ્ધિ. એટલે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવામાં પણ અધીરાઈ જો આવી ગઈ તો એનો અર્થ કે બુદ્ધિ ઓછી છે, એ પરમાત્મા નહીં મળે. ધી, ધૃતિ, ધીરજ. અને આજની આખી યુવા પેઢી જ અધીરી છે. વડીલો તમે જુઓ આમ શાંત હોય, સ્વસ્થ હોય. જમવામાં અડધો કલાક મોડું થાય તો વડીલ બેઠા, કંઈ વાંધો નહીં, બેઠા છે, છાપું વાંચીએ છીએ, ભગવાનની માળા કરીએ છીએ અડધો કલાક પછી. પણ નાનું બાળક હોય તો એને એકદમ યાદ આવે, મમ્મી ભૂખ લાગી. મમ્મી કે બેટા અડધો કલાક. મમ્મી ભૂખ લાગી છે, આઈ એમ હંગ્રી. બેટા થોડીક વાર રાહ જો, રસોઈ બને, મને હમણાં જ ભૂખ લાગી છે. ચોકલેટ આપ, બિસ્કિટ આપ, કંઈ આપ. મમ્મી કે બેટા એક કચરપટ્ટી ખાઈ લે, પછી તું સરસ રસોઈ બને છે. નહીં, મને હમણાં ભૂખ લાગી છે. આ બાળક છે, અધીરો છે. પણ બાળક છે એટલે આપણે જતું કરીએ. સમજણ નથી એનામાં, વિકાસ થયો નથી બુદ્ધિનો હજી. પણ 42 વર્ષવાળો પણ આવું કરે. ઓફિસેથી આવીને તરત ભૂખ લાગી છે, હું બનાવું છું ને, તમને ગમે એવી સરસ આઈટમ બનાવું. નહીં, હમણાં. અને કિચનની બરણીઓ ખોલવા માંડે કે ફ્રીજના ડબ્બા ખોલવા માંડે.
ધીરજ ન હોય તો એને પણ પછી એમ કહેવાય કે ભાઈ પેલો તો 5 વર્ષનો છોકરો હતો, આ 42 વર્ષનો પણ બાળક જ છે હજી. ધીરજ એ લક્ષણ છે પ્રજ્ઞાનું. તો પ્રજ્ઞામાં પહેલું ધી, બીજું ધૃતિ અને ત્રીજું સ્મૃતિ. એ પણ પ્રજ્ઞાનું લક્ષણ છે. સ્મૃતિ હોવી જોઈએ માણસ પાસે. જેટલા જેટલા અનુભવોમાંથી એ પસાર થયો છે એ અનુભવના સારને જેણે સંગ્રહ કર્યો છે, એનું જે એસેન્સ છે લઈ લીધું. અનનેસેસરી ડિટેલ બધી જવા દો, પણ એમાંથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે, મારા જીવનના વિકાસ માટે શું ઉપયોગી છે, આ ઘટનામાંથી હું શું શીખ્યું છું, એ સાર લઈ, માખણ લઈ લીધું, પછી બધું જવા દો. એને સ્મૃતિ કહેવાય. લોકો અનનેસેસરી ડિટેલ બધી બહુ યાદ રાખે. એમણે મને છે ને આવું કીધું તું, પછી અમે તો આમ બોલ્યા હતા, અમે તો આટલું પણ એમાંથી તું પામ્યો શું? તારો વિકાસ કેવી રીતે થયો એમાં, એ ઘટનામાં? એવું તત્વ. અને યાદ રાખજો વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જીવનની પ્રત્યેક ઘટના, સુખ અને દુઃખ તો લેબલ આપણે આપીએ છીએ, સારું ને ખોટુંના લેબલ તો આપણે ચોંટાડીએ છીએ. એ માત્ર ઘટના હોય છે, અને દરેક ઘટના મને ને તમને કંઈક ને કંઈક શીખવવાને માટે હોય છે. એવરી ઇવેન્ટ ઇન અવર લાઈફ is there to teach us something. પણ આપણે એમાંથી જે સાર લેવાનો છે, એમાંથી શીખવાનું છે, છોડી દઈએ અને એમાં સુખના ફાંફા મારીએ, કાં તો દુઃખના હવાતિયા મારીએ. કારણ કે આપણને સુખ અને દુઃખના લેબલ લગાડવામાં એટલી બધી ઉતાવળ હોય છે કે ઘટના આપણને જે શીખવવા માંગે છે એ બોધ આપણે ચૂકી જઈએ છીએ. लेबल को छोड़ो. મને આ ઘટનાએ શું શીખવ્યું, તો આખું જીવન એક લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ બને. અને એ જે સૂત્રો મળતા ગયા કે આ શીખ્યા, આ શીખ્યા, આ શીખ્યા, એનો સંગ્રહ એ સ્મૃતિ, જે ઈશ્વર પાસે લઈ જવામાં તમને બહુ મદદરૂપ થશે. સાદી ભાષામાં કહું તો વિકાસ કરવા માટે, અને આધ્યાત્મિક પરિભાષામાં કહું તો પરમ તત્વ સાથે એકરૂપ થવા માટે. તો આ પ્રજ્ઞા થઈ. ધી, ધૃતિ અને સ્મૃતિ. એના માટે ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે બહુ સુંદર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, જે સ્વધર્મનું દર્શન કરાવે છે, જે સમાધિ સુધી લઈ શકે છે, લઈ જઈ શકે છે આપણને, એ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. અને એ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ જેની પાસે નથી, એ ગમે તેટલો વિચક્ષણ હશે માણસ, પણ એવી બુદ્ધિને ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે ખબર છે? વ્યભિચારિણી બુદ્ધિ. અને જે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ છે એના માટે શ્રી કૃષ્ણ શબ્દ વાપર્યો, બુદ્ધિરવ્યભિચારિણી, અવ્યભિચારિણી બુદ્ધિ. સંસારમાં મોટા ભાગના લોકો બુદ્ધિનો વ્યભિચાર જ કરતા હોય છે. અયોગ્ય વર્તન કરવા જેવું ન કરીએ અને ન કરવા જેવું કરીએ, આનું નામ વ્યભિચાર. બુદ્ધિ સાથે જે કરવાનું છે, બુદ્ધિ પાસેથી જે કામ લેવાનું છે એ ન લઈએ અને ન કરવા જેવું બુદ્ધિ પાસે કામ કરાવ્યા કરીએ, એ વ્યભિચાર. અને કૃષ્ણ જેવા ક્રાંતિકારી ઉપદેશક જ આવો શબ્દ બુદ્ધિ માટે વાપરી શકે. બાકી તમને ક્યાંય બીજે જોવા નહીં મળે બુદ્ધિની આગળ વ્યભિચારીની શબ્દ. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ.
અસતોમાં સદ્ગમય તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્માં અમૃતંગમય. આ મંત્રમાં 3 જોડકા, જેવી રીતે આપણો આ શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યના પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક છે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. એમાં 3 ચરણ, સચ્ચિદ અને આનંદ રૂપ, વિશ્વોત્પત્ત્યાદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરતા, અને તાપત્રય વિનાશાય, ત્રિવિધ તાપનું વિનાશ કરનાર એવા શ્રી કૃષ્ણને મારા નમન. અહીંયા સત અને અસત, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, તમસ અને જ્યોતિ, જ્ઞાન પ્રકાશ, અને ત્રીજું જોડકું મૃત્યોરમાં અમૃતંગમય, તો મૃત્યુ અને અમૃત. ત્રણેય એટલા જોડાયેલા છે. ખરેખર તો માણસ જ્યારે ખોટું બોલે ને એટલા અંશે થોડોક મરે છે, કારણ એટલા અંશે આપણે નથી હોતા. ઇફ યુ ફિલોસોફિકલી એનાલાઇઝ ઇટ, અને આપણે બહુ સરળતાથી લોકો ખોટું બોલી નાખે. ઘણી વખત તો જરૂર ના હોય એવી જગ્યાએ ખોટું બોલી નાખે.